Today we will be dealing with theory portions, okay? Paka theory portions. It will not be like the problems yesterday. Problems it will be purely theory portions. Okay, ready. So now you know very well what is a peptide bond. Or peptide bond and now peptide bond is a screen size phone in the turn portrait landscape size. Okay. So peptide bond na peptide bond I have already told that peptide bond a peptide bond is showing partial double bond character. A peptide bond is having partial double bond character, partial double bond nature or peptide bond partial double bond character or peptide bond that we have already told yesterday. So I have peptide bond form just once again I am telling how a peptide bond is getting formed. This is a carbon here it is one amino acid. I am drawing the figure of an amino acid C C O O H C C O O H C C O O H. Here it is H, here it is R, here it is NH2. This is an amino acid. With this amino acid, if one more amino acid is joining, or amino acid join that is COOH. Here it is COOH, and here it is NH2. Here it is NH2. NH2 is here. In the amino acids, the amino acid H, here it is NH, and here it is one R. In the amino acids, when they are coming nearby, and amino acids in between these two amino acids, in the amino acids OH in the amino acid OH in the amino acid H react they will eliminate one molecule of water out. One molecule of water as a result eliminate out. In the one molecule of water eliminate out when one molecule of water is getting eliminated, C inge oru C double bond O irukum, and here it is one H, inge oru H irukum, and here it is one R, inge oru R irukum, and here it is will be NH2, inge oru NH2 balance irukum. And here will be HN balance irukum, one C is there, one H is there, one R is there, one C double bond O is there, and one OH is there. In between these two amino acids in the amino acid form in the bond. This bond you can call it as peptide bond. In the bond peptide bond. When you are looking into a peptide bond, you know, if you are looking into a peptide bond, when you are looking into a peptide bond, or peptide bond, there will be a C. C is there. C double bond O is there. Or C double bond O irukku. There is N. N the bond form N is there. In the N hydrogen irukku. So, you know, in between these two carbon atom only, in between C and N, in the C in the N in the bond form in the C in the N and the bond, that bond is formed in between this C and N, in the C in the N in the bond form. It is not to H, okay? H that will be present, H will be present, H will be present in the N H will be present with this N. The N in the and the H present H will be present here. So the bond is formed in between the C and N. In the C in the N and the bond form that is very clear. Okay. So you know, in the C N in the bond free. So what will happen, you know, in the oxygen, in the oxygen, here it will be there will be an electron pair movement. Or electron pair movement will be towards this bond. In the bond, or movement. And from this point, you know, in the point, and a movement will be, an electron pair movement will be towards this O. And from this O, you know, an electron pair movement will be towards this or a movement. So, you know, it will create a resonance. This will create a resonance. This a resonance create resonance. You may be knowing what is a resonance. This a resonance create it will create a resonance. Due to this resonance, in the resonance due to the resonance that is getting created, you know, in the resonance it shows in the resonance it shows what partial double bond character. In the resonance that shows partial double bond character.
partial double bond character is present. இதனாலதான் partial double bond character is present in a peptide bond. Okay. Now the bond that is present between the carbon இந்த கார்பனுக்கும் and இந்த கார்பனுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய bond, that is the bond present between the C. The C என்ன C, the alpha carbon தானே. This is alpha carbon. So the bond that is present between alpha carbonக்கும் இந்த கார்பனுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய இந்த bond, the bond that is present between the alpha carbon, இந்த alpha carbonக்கும் இந்த alpha carbonக்கும் இந்த கார்பனுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய bondக்கு you can call that bond as, அந்த bondக்கு என்ன பேரு தெரியுமா? The bond that present between alpha carbon and this carbon, that bond is known as psi. அந்த bondக்கு psi ன்னு பேரு. That bond is known as psi. இந்த bondக்கு psi ன்னு பேரு. That is a bond that is present between alpha carbon, இந்த alpha carbonக்கும் இந்த கார்பனுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய bondக்கு psi ன்னு பேரு. That is psi. Then the next bond that is present between, next bond எங்க இருக்கு? That is present between the C double bond O. The C double bond O க்கும் இந்த C double bond O க்கும் and this N, இந்த N க்கும் the C double bond O க்கும் இந்த N க்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய bond, that is actually peptide bond, and you can call that bond as, இந்த bondக்கு என்ன பேரு தெரியுமா? You can call that bond as omega bond. That bond can be called as omega bond. That bond is omega bond. That is omega bond. அடுத்த bond பாருங்க, that is between the N, இந்த N-க்கும் in between the N, இந்த N-க்கும் in this carbon, இந்த கார்பனுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய bond, இந்த N-க்கும் இந்த கார்பனுக்கும், this carbon is again next amino acid ஓட alpha carbon தானே, next amino acid ஓட alpha carbonக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய இந்த bondக்கு you can call this bond as phi. இந்த bondக்கு phi ன்னு பேரு. So you can see one psi bond there, ஒரு psi bond பார்க்க முடியும், ஒரு omega bond பார்க்க முடியும். அந்த மாதிரி one phi bond will be also there, ஒரு phi bond இருக்கு. So ஒரு peptide bond பாருங்க, இங்கதான் இந்த blue line தான் peptide bond. இந்த peptide bondோட பக்கத்துல ஒரு கார்பன், அந்த கார்பன் இந்த கார்பன் கிட்ட ஜாயின் பண்ணிருக்கு. That bond can be called as psi. அந்த bondக்கு psi ன்னு பேரு. இந்த கார்பன் வந்து இந்த N கிட்ட ஜாயின் பண்ணிருக்கு, அது வந்து peptide bond. அந்த peptide bondக்கு you can call it as omega. அந்த bondக்கு omegaன்னு பேரு. Next வந்து இந்த கார்பன் வந்து இந்த கார்பன் கிட்ட ஜாயின் பண்றது, that is C alpha to இந்த கார்பன், அந்த கார்பன் கிட்ட ஜாயின் பண்ணும்போது that can be called as phi. அதுக்கு phi ன்னு பேரு. So there are three types of bond that you can see between ஒரு peptide bond பார்க்கும்போது, ஒரு peptide bondோட ஒரு சைடு, அந்த சைடு, இந்த சைடு இப்படி பார்க்கும்போது you can see three types of bonds. மூணு விதமான bonds உங்களுக்கு பார்க்க முடியும். அந்த மூணு விதமான bondோட பேரு வந்து ஒரு psi bond இருக்கு, ஒரு phi bond இருக்கு, and there is also a omega bond. An omega bond is also there. Okay. Why the number of participants are less today? ಯಾರು leave ಇದು inform only. Okay. Purjicha, whether the thing is clear? Yes, sir. Okay. Ready. So இந்த bondக்கு when we are looking into these bonds, இந்த bonds பார்க்கும்போது ஒரு நிமிஷம். Okay. So when you are looking into the bonds, in these bonds, if you are looking in this bond, in between these bonds, psi and phi, in the phi angle, and the mari in the psi angle, if you are looking into the phi angle and also looking into the psi angle, in the രണ്ട് angle பாருங்க, இந்த രണ്ട് angle எங்கே உங்களுக்கு தெரியும்? இந்த രണ്ട് angle, ஒரு angle வந்து ஒரு peptide bondல பார்க்கும்போது
psi angle எங்க இருக்கு தெரியும். இந்த கார்பனுக்கும் இந்த கார்பனுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய பாண்டுக்கு psi angle பேரு. இந்த கார்பனுக்கும் இந்த எண்ணுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய பாண்டுக்கு ஒமேகா ஆங்கிள் பேரு. இந்த எண்ணுக்கும் இந்த கார்பனுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய பாண்டுக்கு phi angle பேரு. Okay, that thing is clear. You know, minus 182 minus 180 minus 180 இருந்து to plus 180 minus 180 to plus 180 is the maximum rotation. Minus 180 to plus 180 is the maximum rotation. Is the maximum rotation. Minus 180 to plus 180 is the maximum rotation possible. Maximum rotation possible for maximum rotation possible for both phi angle and psi angle. இந்த phi angle-க்கும் இந்த psi angle-க்கும் that is a rotation possible. இந்த psi angle-க்கும் phi angle-க்கும் rotation possible. அந்த rotation பார்க்கும்போது எவ்வளவு rotate பண்ண முடியும்னா minus 180 இருந்து plus 180 வரைக்கும் இந்த psi angle-க்கும் phi angle-க்கும் rotation possible இருக்கு. இந்த phi angle-க்கும் அந்த மாதிரி psi angle-க்கும் they can do rotation. அந்த angle-க்கு rotation பண்ண முடியும். அந்த angle-ஓட rotation பார்க்கும்போது when we are looking their rotation, you know, அதோட rotation பார்க்கும்போது minus 180 இருந்து plus 180 வரைக்கும் அதுக்கு rotate பண்ண முடியும். They can do the rotation between minus 180 to plus 180. All these things are basic things only. இது எல்லாமே basic. What we are going to discuss today is, இன்னைக்கு நம்ம என்ன discuss பண்ற போதுன்னா, that is about Ramachandran plot. It's about Ramachandran plot that we are going to discuss today. Ramachandran plot. What is a Ramachandran plot that we are going to discuss today? Ramachandran plot. Anyone know what is a Ramachandran plot? யாராவது சொல்லுங்க, Ramachandran plotனா என்ன? யாருக்காவது தெரியுமா? What is a Ramachandran plot? What is a Ramachandran plot? Anyone can answer. இல்லனா இல்லன்னு சொல்லலாம், no issue. What is a Ramachandran plot? Ramachandran plotனா என்ன? What is a Ramachandran plot? Okay, no issue. So Ramachandran plot, இதோட definition எல்லாம் பாருங்க. What is a Ramachandran plot? You know, Ramachandran plot வந்து that is used. Ramachandran plot is used to predict. Ramachandran plot is used to predict. It is used to predict the secondary structure of. Used to predict the secondary structure of. Ramachandran plot is a plot that is used to predict the secondary structure of protein. ஒரு புரோட்டீனோட செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரெடிக்ட் பண்றதுக்கு செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் புரோட்டீன் பேஸ்ட் ஆன் எதோட பேஸ்ட் தெரியுமா? பேஸ்ட் ஆன் phi and psi angle. இது psi and phi angle. இந்த psi angle அந்த மாதிரி phi angle, இந்த ரெண்டு ஆங்கிள் யூஸ் பண்ணி based on these two angles, இந்த ரெண்டு angles யூஸ் பண்ணி based on these two angles, you know, இந்த ரெண்டு ஆங்கிள் மூலமா ஒரு புரோட்டீனோட செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரெடிக்ட் பண்றதுக்கு. வாட் இஸ் a secondary structure of a protein? ஒரு புரோட்டீனோட செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி, ஒரு புரோட்டீனோட செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி, அது சொல்றதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு plot. அந்த plotக்கு தான் that plot can be called as Ramachandran plot. அந்த plotக்கு Ramachandran plot ன்னு பேரு. You know, ஒரு primary structure. What is a primary structure of a protein? You know, ஒரு புரோட்டீனோட primary structure என்ன? ஒரு புரோட்டீனோட primary structure வந்து that is a positional information of protein. Primary structure வந்து positional information of amino acid. Positional information of amino acid. Amino acid ஓட positional information தான் primary structure. Otherwise, you can call it as the linear chain of amino acid. Linear chain of amino acid. Amino acid ஓட linear chain of protein. ஒரு புரோட்டீனோட linear chain-க்கு that you can call it as the primary structure. இந்த primary structure பாருங்க, ஒரு அமினோ ஆசிட், அந்த அமினோ ஆசிடுக்கு பக்கத்துல இன்னொரு அமினோ ஆசிட், இந்த அமினோ ஆசிடுக்கு பக்கத்துல இன்னொரு அமினோ ஆசிட், இந்த அமினோ ஆசிட் பக்கத்துல இன்னொரு அமினோ ஆசிட், இதுக்கு பக்கத்துல இன்னொரு அமினோ ஆசிட், இந்த மாதிரி தாராளம் அமினோ ஆசிட்ஸ் 1 by 1 ஜாயின் பண்றதுக்கு பிரைமரி ஸ்ட்ரக்சர்னு பேரு.
If you are looking into the primary structure, you know, primary structure of a protein, ஒரு protein-ஓட primary structure பார்க்கும்போது, ஒரு protein-ஓட primary structure பார்க்கும்போது, that contains ஒரு primary structure-ல, primary structure contains only ஒரு primary structure-ல peptide bond மட்டும்தான் இருக்கும். Primary structure contains peptide bonds only peptide bonds. ஒரு primary structure, protein-ஓட primary structure எப்படி form ஆகுதுன்னு பார்த்தா, primary structure of a protein is formed by peptide bond only. Amino acids join பண்றதுக்கு amino acid join பண்றதுக்கு இருக்கக்கூடிய peptide bond. இந்த peptide bondனாலே due to the peptide bond, இந்த peptide bondனாலே join பண்றது, அந்த bondக்கு தான் peptide bondனாலே join பண்ணக்கூடிய ஒரு structureக்கு that you are calling as primary structure. இதுக்கு primary structure பேரு. The primary structure என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி பாருங்க. இந்த primary structure வந்து that is least stable. Primary structure வந்து least stable இருக்கும், or otherwise you can call it as unstable. Primary structure வந்து the primary structure is unstable இருக்கும். Primary structure is unstable. Okay, primary structure வந்து unstable இருக்கும். Unstable இருக்கும், அதோட மீனிங் என்னது? ஒரு primary structure unstable இருக்கும் அப்படி சொல்லும்போது the primary structure will not be present in our body. நம்ம பாடியில எதுவுமே primary structure இருக்காது. Primary structure நம்ம பாடியில இருக்காது. Primary structure வந்தாலுமே primary structure சீக்கிரம் சேஞ்ச் பண்ணி இன்னொரு ஸ்ட்ரக்சரா மாறிடும். Primary structure மாறிடும். சீக்கிரம் primary structure சேஞ்ச் ஆகும். If you are looking into a protein, ஒரு புரோட்டீனுக்கு, if you are looking into a protein, ஒரு புரோட்டீனுக்கு primary structure மட்டும் கிடையாது. ஒரு புரோட்டீனுக்கு primary structure இருக்கு, ஒரு புரோட்டீனுக்கு செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு, புரோட்டீனுக்கு டெரிஷரி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு, புரோட்டீனுக்கு குவாட்டர்னரி ஸ்ட்ரக்சருமே இருக்கு. 4 ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஒரு புரோட்டீனுக்கு இருக்கும். இந்த பிரைமரி ஸ்ட்ரக்சரோட ஸ்பெஷாலிட்டி, நம்ம இப்ப பிரைமரி ஸ்ட்ரக்சரோட ஸ்பெஷாலிட்டியை பற்றி தான் சொல்லிட்டு இருந்தது. இந்த பிரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்கும்போது, பிரைமரி ஸ்ட்ரக்சரோட ஸ்பெஷாலிட்டி பார்க்கும்போது, இந்த பிரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அது வந்து அன்ஸ்டேபிள் தானே. பிரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அன்ஸ்டேபிள், ஸ்டெபிலிட்டி கிடையாது. பிரைமரி ஸ்ட்ரக்சருக்கு unstable, stability கிடையாது, ஸ்டெபிலிட்டி இருக்காது. இந்த பிரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் எங்க பிரசண்டா இருக்கும் தெரியுமா? நம்ம பாடியில எங்க பார்க்கும்போது பிரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்க முடியும் உங்களாலேனா, இந்த பிரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்கும்போது that is new proteins, புது புரோட்டீன், புது proteins, you can call it as nascent proteins or new proteins that is formed from new proteins, forming from புது proteins that is forming from, எங்க இருந்து ஃபார்ம் பண்றது உங்களுக்கு தெரியும். புரோட்டீன் எங்க இருந்து ஃபார்ம் பண்றது? forming from ribosome. ரைபோசோமில் இருந்து ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய forming from ribosome shows primary structure. இப்போ primary structure எங்க இருக்குன்னு பார்த்தா, the primary structure is present in the primary structure ஒரே இடத்துல மட்டும்தான் பிரசண்டா இருக்கு. ரைபோசோமில் இருந்து ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய புரோட்டீன், ரைபோசோமில் இருந்து வரக்கூடிய புரோட்டீனுக்கு மட்டும்தான் இந்த பிரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் பிரசண்டா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் திடீர்னு பிரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் மாறி செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சர் ஆயிடும், செகண்டரி மாறி டெரிஷரி ஆயிடும், டெரிஷரி மாறி குவாட்டர்னரி ஆயிடும். இந்த மாதிரி குவாட்டர்னரி எல்லா புரோட்டீனுக்கும் இருக்காது, ஆனா ஒரு சில புரோட்டீனுக்கு எல்லாம் குவாட்டர்னரி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். So we were talking about the primary structure. Primary structure வந்து unstable. இந்த primary structure வந்து திடீர்னு that will be converted into secondary structure. அது வந்து secondary structure மாறிடும். That will be converted into secondary structure. Okay, that thing is clear. That will be converted into secondary structure. Okay, ready. So if you are going into the secondary structure, while we are talking about the secondary structure, you know, in the secondary structure பத்தி பேசும்போது தான் I have to talk about the Ramachandran plot. I have to talk about the Ramachandran plot. எனக்கு Ramachandran plot பற்றி பேசணும். I have to talk about the I have to talk about the Ramachandran plot. Secondary structureக்கு எனக்கு Ramachandran plot பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணோம். What is a Ramachandran plot? Okay. So here what is a Ramachandran plot that we are going to discuss once again. Ramachandran plot அது எதுக்கு யூஸ் பண்றது? Ramachandran plot is used, Ramachandran plot is used, அது யூஸ் பண்றது எதுக்கு? Used to predict. ஒரு Ramachandran plot யூஸ் பண்றது used to predict the secondary structure. Used to predict the secondary structure
ஒரு புரோட்டீனோட செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சர் predict பண்றதுக்கு predict the secondary structure of a protein ஒரு புரோட்டீனோட செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சர் of a protein based on எதோட பேஸ்ல based on அந்த புரோட்டீனோட based on அந்த புரோட்டீன்ல இருக்கக்கூடிய psi angle and phi angle psi angle அந்த மாதிரி phi angle இந்த ரெண்டு ஆங்கிளோட பேஸ்ல psi angle phi angle இந்த ரெண்டு ஆங்கிளோட பேஸ்ல தான் நம்ம செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சர் predict பண்றது இந்த psi ஆங்கிளுக்கும் phi ஆங்கிளுக்கும் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு -180 இருந்து -180 to -180 இருந்து +180 -180 இருந்து +180 is the maximum rotation is the maximum rotation ஆங்கிளுக்கு rotation இருக்கும் is the maximum rotation -180 இருந்து +180 வரைக்கும் தான் maximum rotation possible for maximum rotation possible for both phi and psi angle இந்த phi angle-க்கும் psi angle-க்கும் rotation possible இருக்கு phi angle psi angle if you are looking இது ஒரு கார்பன் இந்த கார்பனுக்கு பக்கத்துல COOH ஓட CO அதோட பக்கத்துல நெக்ஸ்ட் அமினோ ஆசிடோட N அதோட பக்கத்துல நெக்ஸ்ட் அமினோ ஆசிடோட கார்பன் இந்த கார்பனுக்கும் CO-க்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய that is a first bond அந்த bondக்கு என்ன பேரு this bond is known as psi இந்த bondக்கு psi ன்னு பேரு then இந்த N-க்கும் இந்த கார்பனுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய bondக்கு அதுக்கு பேரு psi ன்னு பேரு அதுக்கு psi ன்னு பேரு இந்த C-க்கும் N-க்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய bondக்கு பேரு ஒமேகான்னு பேரு சோ இந்த ஆங்கிளுக்கும் இந்த bondக்கும் this is the bond psi bondக்கும் this is the bond phi bondக்கும் இந்த ரெண்டு bondக்கும் ரொட்டேட் பண்ண முடியும் அதோட ரொட்டேஷன் எவ்வளவுன்னு பார்த்தா -180 இருந்து +180 வரைக்கும் -180 இருந்து +180 டிகிரி -180 to +180 டிகிரி வரைக்கும் they can do rotation இந்த ஆங்கிளுக்கு ரொட்டேட் பண்ண முடியும் -180 இருந்து +180 வரைக்கும் they can rotate அவருக்கு ரொட்டேட் பண்ண முடியும் இப்ப பிரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் வந்து செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சரா மாறுறதுக்கு they will do their rotation இவர் ரொட்டேட் பண்ணி தான் பிரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் வந்து செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சரா மாறுறது இந்த பிரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் வந்து செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சரா மாறுறதுக்கு they how to do rotation அவருக்கு ரொட்டேஷன் தேவைப்படும் அதோட ரொட்டேஷன் பார்த்தா இந்த ரெண்டு ஆங்கிளுக்கும் இருக்கக்கூடிய ரொட்டேஷன் -180 இருந்து +180 வரைக்கும் இந்த ஆளுக்கு ரொட்டேட் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் ஆளுக்கும் அந்த மாதிரி -180 இருந்து +180 வரைக்கும் -180 இருந்து +180 வரைக்கும் நெக்ஸ்ட் ஆளுக்கும் ரொட்டேட் பண்ண முடியும் சோ அதனால இந்த இதோட பேஸ்ல தான் we will tell about the secondary structure or about the Ramachandran plot. Whether it is clear for you, we are going to discuss about the Ramachandran plot. இது வரைக்கும் clear-ஆ? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? டவுட் இருந்தா கேளுங்க. Amina, clear-ஆ? Yes, sir. Okay, ready. So here it is about the Ramachandran plot. Now we are moving towards the Ramachandran plot. In the Ramachandran plot kappuram we'll discuss about different type of secondary structure, different type of tertiary, how the tertiary structure is formed, quaternary eppadi form ஆகுது, that all things we will discuss today. இது வந்து தியரி பார்ட்டா இருந்தாலும் that will be very useful for you. It is very useful. எல்லாரும் படிச்சுதான் ஆகணும். Okay, ready. So it's about the next we are going towards the Ramachandran plot. இந்த Ramachandran plot பத்தி தான் இப்போ நம்ம படிக்கிறது. So I'm drawing a figure here. Here it is about a Ramachandran plot. I'm going to draw the figure of a Ramachandran plot. Okay. So in this manner, if you are looking, if I am classifying this entire area into in the entire area, I am classifying. Oh, okay. So I'm drawing a plot. I'm going to draw a plot here. Here it is a plot. Okay, this is a Ramachandran plot. Here it is the Ramachandran plot. This plot can be called as
Ramachandran plot. Okay, இந்த மாதிரி ஷேக் இருக்காது. நீங்க வரையும் போது நல்லபடி வரைஞ்சிருங்க. ஸ்கிரீன்ல வரையும் போது கண்டிப்பா ஷேக் வந்துட்டே இருக்கும். ஓகே. The value of the value here இங்க வந்து பாருங்க. The value here இங்க வந்து பார்க்கும்போது here you can represent the angles. இந்த இடத்துல angles represent பண்ணலாம். In this box, the value of psi and the value of psi will be positive. In the இடத்துல value of psi will be positive and the value of phi will be also positive. The value of phi will be also positive. That is this column, in the column. So here we are representing, here it is in this column. Here, if you are looking in this column, in this column, the value of psi, the value of psi uda value that is negative. In the இடத்துல psi uda value negative. Whereas the value of phi will be also, in the இடத்துல the value of phi will be also negative. Phi uda value, psi uda value, that will be negative in this column. In the இடத்துல psi uda value, phi uda value negative. In the இடத்துல phi uda value positive, psi uda value positive, phi uda value positive. That is in this column. If you are looking into this column, the value of psi in this column, in the column, the value of psi will be positive. Psi uda value in the இடத்துல positive ஆயிருக்கும். And the value of phi, the value of phi will be negative here. The value of phi is negative. Phi uda value இங்க negative. Value of psi negative. Phi uda value negative. Okay. So, the value when the value of phi is positive, why psi uda value positive, phi uda value positive, psi uda value, phi uda value positive இருக்கும்போது, psi uda value, phi uda value positive இருக்கும்போது, the secondary structure, I am to say this in a very simplified manner, okay? உங்களுக்கு ஈஸியா புரியுற மாதிரினா ஈஸியா. This only you have to understand from this Ramachandran plot. அது மட்டும் தான் நம்ம பேசுறது. We are not going into detail, okay? When we are talking about the value of phi and value of psi is positive, psi uda value, phi uda value positive ஆகும்போது, whenever the value of psi and value of phi is positive, அந்த secondary structure க்கு, the secondary structure that having this value, in the value இருக்கக்கூடிய secondary structure க்கு, you can call it as left-handed, இதுக்கு left-handed alpha helix பேரு, இதுக்கு left-handed alpha helix பேரு. இந்த மாதிரி secondary structure க்கு left-handed alpha helix பேரு. Okay தானே? அதுக்கு left-handed alpha helix பேரு. Clear? When the value of, next, when the value of psi is negative, psi uda value negative, அந்த மாதிரி phi uda value negative. The value of psi and phi is negative. Psi uda value, phi uda value negative இருக்கும்போது, psi uda value, phi uda value negative இருக்கும்போது, அப்ப இருக்கக்கூடிய அந்த புரோட்டீனோட ஸ்ட்ரக்சருக்கு you can call it as right-handed alpha helix. இதுக்கு பேரு right-handed, அதுக்கு பேரு right-handed alpha helix. அதுக்கு பேரு right-handed alpha helix. அதுக்கு right-handed alpha helix பேரு. So left-handed alpha helix ஓட peculiarity psi positive ஆயிருக்கும், phi யுமே positive ஆயிருக்கும். right-handed alpha helix ஓட speciality psi யோட value negative ஆயிருக்கும், phi யோட valueமே negative ஆயிருக்கும். Okay. So next பாருங்க, it's about the next, I am talking about the next portion in Ramachandran plot. Ramachandran plot ஓட next point பாருங்க. Whenever the value of psi is positive, psi யோட value positive, phi யோட value negative. அந்த மாதிரி வரும்போது psi யோட value positive, phi யோட value negative. அந்த மாதிரி வரும்போது you can see the plot in this manner. இந்த மாதிரி தான் அந்த plot வருது. The plot present in this manner. இந்த மாதிரி தான் அந்த plot வருது. The plot present in Ramachandran plot in this column. இந்த கோலத்துல the plot will be in this manner. இந்த மாதிரி தான் plot வருது. So you can see three structure here. இந்த இடத்துல you can see three structure, மூணு structures உங்களுக்கு இந்த இடத்துல பார்க்க முடியும். What are the
3 structures present here. இங்க இருக்கக்கூடிய 3 structures. இங்க இருக்கக்கூடிய 3 structures என்னன்னு பாருங்க. The first structure that is present here, இங்க இருக்கக்கூடிய structure-க்கு. The structure that is present here, இங்க இருக்கக்கூடிய structure-க்கு anti-parallel beta sheet ன்னு பேரு. Anti-parallel beta sheet ன்னு பேரு. Anti-parallel beta sheet is present in this point. இந்த pointல anti-parallel beta sheet present ஆயிருக்கும். And in this point, in the point, there you can see parallel beta sheets. You can see parallel beta sheets. Parallel beta sheets இந்த இடத்துல present ஆயிருக்கும். Parallel beta sheets இந்த இடத்துல parallel beta sheets present ஆயிருக்கும். And in this point, இந்த pointல இருக்கக்கூடிய structure-க்கு, இந்த pointல இருக்கக்கூடிய structure-க்கு collagen, இந்த pointல இருக்கக்கூடிய structure-க்கு collagen triple helix ன்னு பேரு. இந்த pointல இருக்கக்கூடிய structure-க்கு collagen triple helix. That can be called as collagen triple helix. That is known as collagen triple helix. And the point you can see collagen triple helix will be present there. And the point collagen triple helix. You can see collagen triple helix here. Collagen triple helix will be present in this point. In the point collagen triple helix present ஆயிருக்கும். That you can see in that point. Okay. So in addition to all this, okay, ഇതിൽ 4 column താനെ ഇருக்கு. There is one, this is first one, and this is second one, this is third one, this is fourth one, ഇത് வந்து fourth one. In second and third, in the first and third column, in the first and third column, approximately in this point, approximately the first and third column, ഇപ്പൊ ഞാൻ വരയக்கூடிய ഒരു ബ്ലൂ ലൈനില്, ഇപ്പൊ ഞാൻ വരയக்கூடிய ഒരു ബ്ലൂ പോയിന്റില്, in this point, in the pointle, in this point, in the pointle, you can see what in this point, in the point will be, that will be proline. Okay, in the point proline present ஆயிருக்கும். In this point you can see proline. In the point உங்களுக்கு proline பார்க்க முடியும். So ஒரு protein depending upon their values, அதோட alpha, beta, அதோட psi angle, phi angle, அதோட value base பண்ணி, I have classified now it into different structures. Different structures நான் classify பண்ணியாச்சு. இங்க plus 180 வரும். And here it is, the value will be minus 180. ஒரு ராமச்சந்திரன் plot பார்க்கும்போது இங்க minus 180 value will be here. இந்த இடத்துல minus 180 value. And here it is again plus 180 value. Here it is the plus 180 value. Here it will be the plus. Okay. In this manner, this is a Ramachandran plot. This is a Ramachandran plot. If you are looking into the protein, or protein or a secondary structure, protein or a secondary structure. Can anyone tell about different structures of protein? Or a protein or a different secondary structure or a pair solunge? Yara solunge. ஒரு புரோட்டீனோட டிஃபரண்ட் செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சரோட பேர் சொல்லுங்க. சார் ஆல்பா ஹெலிக்ஸ் இருக்கு, பீட்டா ஷீட்ஸும் இருக்கு, அப்படிதானே? ஆல்பா ஹெலிக்ஸ் இருக்கு, அந்த மாதிரி பீட்டா ஷீட்ஸ் இருக்கு. Then you can see the collagen helix is there. அது வந்து ஒரு கேஸ், we will discuss about that also. So we have to discuss about the alpha helix. Alpha helix பத்தி பேசணும், பீட்டா பிளேட்டோட பத்தி, பீட்டா ஷீட்ஸ் பத்தி we have to discuss about. In nature, if you are looking, natural இருக்கக்கூடிய protein only right-handed, only the நல்லபடியா பார்த்துக்கோங்க, only right-handed alpha helix, only right-handed alpha helix exists in nature. If you are looking to the nature, you can see only right-handed alpha helix exists in nature. In the natural, right-handed alpha helix மட்டும் தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது. அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் அப்படிதானே? So அதோட right-handed alpha helix ஓட வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கும்? Psi value will be negative, psi value will be positive. That we have told. Only right-handed alpha helix exists in nature. Alpha helix exists in nature. அது மட்டும் நேச்சுரல் இருக்கும். ஆனால் அப்ப யாருக்கு இது left-handed helix இருக்கும்? The left-handed helix யாருக்கு இருக்கும் பார்த்தா only artificial peptide, only
artificial peptide ன்னு சொல்லும்போது நம்ம ரெடி பண்ணக்கூடிய பெப்டைடு. only artificial peptides shows artificial peptides மட்டும்தான் only artificial peptide shows left-handed helix. Left-handed helix பார்க்கறோம்னா if you have to see the left-handed helix will be present only in the artificial peptide. Artificial peptide மட்டும்தான் left-handed helix present இருக்கும். right-handed helix இந்த நேச்சுரல்ல உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய புரோட்டீனுக்கு right-handed alpha helix இருக்கும். So it's about the basic things of the Ramachandran plot. இவ்வளவு மட்டும் உங்களுக்கு படிச்சா போதும். It's about the Ramachandran plot. Whether the thing is clear for you? Yes, sir. Okay, everyone. Sumaya, Subhashmi, Shalini, Shajida, Subha, Sudipti, Divya, Kirti, Janani, Israt, Darshini, Arul, Yes, sir. Amina. Okay, clear? Yes, sir. Okay. 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 Alright. Okay. So I am wiping the screen. Okay. Here it is clear in the screen. Now, so if you are looking into the secondary structure, we have told that if you are looking into the secondary structure or the secondary structure, we can see the alpha helix. Secondary structure, alpha helix present. Secondary structure, beta sheet present. Beta sheet present. The beta sheet க்கு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு. பீட்டா ஷீட் வந்து parallel beta sheets இருக்கு, parallel beta sheets இருக்கு, அந்த மாதிரி anti parallel beta sheetsமே இருக்கு. parallel இருக்கு, anti parallel beta sheets இருக்கு. Third one வந்து there were collagen triple helix, right? Collagen triple helix were also present. இவ்வளோ secondary structures, alpha helix, beta sheets, collagen triple helix, இவ்வளோ secondary structure present ஆயிருந்துச்சு. That you know very well. இப்போ proline அந்த amino acid மட்டும் ஒரு proline amino acid மட்டும் we were classifying in a Ramachandran plot in a central region, right? If you are looking into a proline, you know, when you are looking into a proline, ஒரு proline எப்பவுமே நம்மளோட ஒரு டோக்கு தானே. ஒரு proline பார்க்கும்போது ஒரு proline, இது prolineோட central carbon, prolineோட COO group இது, COO group இது, ஒரு prolineோட ஹைட்ரஜன் இது, prolineோட ஹைட்ரஜன் இது. அதுக்கப்புறம் prolineக்கு என்ன இருக்கும்? ஒரு R group இருக்கும். prolineோட R group நான் இங்கே வரைஞ்சிடும். இது prolineோட NH2 group, இது prolineோட NH2 group. What will happen, you know, ஒரு prolineக்கு the side chain இங்கே இருக்கக்கூடிய R group that will form a bond with இங்கே இருக்கக்கூடிய R group வந்து that will form a bond with அது வந்து ஒரு bond form பண்ணிடும். that will form a bond with whom, you know, இந்த NH2 கிட்ட they will form a bond, ஒரு bond form பண்ணிடும். R group வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய R group வந்து சைடுல இருக்கக்கூடிய இப்ப நார்மலி அமினோ ஆசிட்க்கு NH2 COO வந்து ரியாக்ஷனுக்கு அவைலபிளா இருக்கும். ஆனா புரோலின் பார்க்கும்போது இந்த NH2 வந்து ரியாக்ஷனுக்கு அவைலபிளா இருக்காது. NH2 வந்து ரியாக்ஷனுக்கு அவைலபிளா இருக்காது. அதனால இந்த புரோலினோட psi ஆங்கிளுக்கு புரோலினோட psi ஆங்கிள் பாருங்க. what was psi ஆங்கிள் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும். psi ஆங்கிள் வந்து in between N and N க்கும் C ஆல்பாவுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய பாண்ட் psi ஆங்கிள். இந்த psi ஆங்கிளுக்கு என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி தெரியுமா? இந்த புரோலினோட psi ஆங்கிளுக்கு வந்து ரொட்டேஷன் வந்து it will be only -60 degree. -60 degree மட்டும்தான் இதோட ரொட்டேஷன் இருக்கும். So இந்த புரோலின் உங்களுக்கு எந்த இடத்துல பார்க்கணும் தெரியுமா? புரோலின் வந்து it will be seen, இந்த புரோலினை பார்க்கணும்னா புரோலின் is seen in the region, the proline amino acid வந்துருச்சுன்னா that will be seen in the region where psi value is, your phi value is negative. phi value வந்து நெகட்டிவா இருக்கக்கூடிய இடத்துல மட்டும் தான் உங்களுக்கு புரோலினை பார்க்க முடியும். அதனால இந்த புரோலின் வந்து புரோலினுக்கு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு. புரோலின் இஸ் தி most restricted. Proline is the most restricted amino acid. In Ramachandran plot.
ഒരു രാമചന്ദ്രൻ പ്ലോട്ടിലെ if you are looking into the Ramachandran plot, ഒരു രാമചന്ദ്രൻ പ്ലോട്ടിൽ வந்து most restricted amino acid யாருன்னு கேட்டா the most restricted amino acid is proline. Proline the most restricted amino acid. So that is clear. If you are looking into the case of another amino acid, inner amino acid பாருங்க, this is the amino acid. Here it is COO minus is here, COO minus is here, and NH3 plus is here, NH3 plus is here, and here it is hydrogen, in the இடத்துல hydrogen, இந்த இடத்துலமே hydrogen. What is the name of this amino acid? Anyone, please tell. What is the name of this amino acid? What is the name of this amino acid? രണ്ട് இடത്തിലും H വരുമ്പോൾ what is the name? இந்த இடத்துல H, இந்த இடத்துல H. Glycine. Glycine. This is glycine. இந்த glycine என்ன ஸ்பெஷாலிட்டினா glycine வந்து glycine will shows maximum rotation. Glycine என்ன ஸ்பெஷாலிட்டினா glycine shows maximum rotation. Maximum rotation glycineக்கு பாசிபிளா இருக்கும். Glycine shows maximum rotation. Maximum rotation காமிக்கிறது வந்து glycine. Glycine வந்து least restricted. Glycine வந்து least restricted amino acid in Ramachandran plot. Least restricted amino acid in Ramachandran plot. ഒരു രാമചന്ദ്രൻ പ്ലോട്ടിലെ ലീസ്റ്റ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് யாருன்னு கேட்டா அது வந்து லீஸ்ட் ரெஸ்ட்ரிக்டட் வந்து கிளைசின். சோ மேக்ஸிமம் ரொட்டேஷன் இந்த ஆளுக்கு பாசிபிள் ஆயிருக்கும் பிகாஸ் இதோட சைடு செயின் ஒரு எச் ஏற்கனவே இருக்கு, அதுக்கப்புறம் வந்து சைடு செயினுமே வந்து எச், அதனால ஸ்டெரிக் ஹிண்ட்ரன்ஸ் கொஞ்சம் less steric hindrance அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஓகே we'll discuss. இப்போ ஜஸ்ட் இங்க எப்படி தெரிஞ்சுக்கோங்க, மேக்ஸிமம் ரொட்டேஷன் யாருக்கு இருக்கும், ஸ்டெரிக் ஹிண்ட்ரன்ஸ் இங்க கம்மியா இருக்கும், அதை நான் அதுக்கப்புறம் சொல்லித் தரேன். So maximum rotation will be possible. Maximum rotation is possible for glycine. Glycineக்கு maximum rotation possible இருக்கும். Maximum rotationனா C ஆல்பாவில் இருந்து சியா இருந்தாலும், C ஆல்பாவில் இருந்து சியா இருந்தாலும், Nல் இருந்து C ஆல்பா கிட்டயா இருந்தாலும், Nல் இருந்து C ஆல்பா கிட்டயா இருந்தாலும், அந்த மாதிரி C இருந்து C ஆல்பா கிட்ட இருந்து C ல இருந்தாலும் maximum rotation will be possible in the case of maximum rotation glycine ஓட கேஸ்ல பாசிபிளா இருக்கும். So we can tell ஒரு ராமச்சந்திரன் பிளாட்ல லீஸ்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அப்படின்னா மேக்சிமம் மூவ்மெண்ட்டுக்கு அலோவன்ஸ் இருக்கு, கிளைசினுக்கு மேக்சிமம் மூவ் பண்றதுக்கு பெர்மிஷன் இருக்கு. அந்த மாதிரி லீஸ்ட் பெர்மிஷன் யாருக்கு, லீஸ்ட் பெர்மிஷன் வந்து புரோலினுக்கு. ஓகே, சோ ஒரு செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது, how a secondary structure of protein is formed. ஒரு செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது, செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சர் is formed by hydrogen bonding. செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் பண்றது வந்து ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்னால. பிரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் எந்த பாண்டிங்னால ஃபார்ம் பண்றது சொல்லுங்க, பிரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் ஃபார்ம்டு பை primary structure is formed by peptide bonds only, and secondary structure is formed by hydrogen bonding. Secondary structure is formed by hydrogen bonding. Hydrogen bonding னால தான் secondary structure ஃபார்ம் ஆகுது. ஒரு polypeptide chain, for example, இது ஒரு primary structure நினைச்சுக்கோங்க. This is a primary structure. இது ஒரு primary structure. இந்த primary structure வந்து when it is converting into secondary structure, இது ஒரு secondary structure மாறும்போது it will form coil. அது வந்து இந்த மாதிரி coil form பண்ணிடும். Each polypeptide ஒவ்வொரு polypeptideமே polypeptide என்ன, protein. Each polypeptide fold பண்ணிடும். Each polypeptide அது fold பண்ணி folds to form a regular pattern. Each polypeptide folds to form a regular pattern. ஒரு regular pattern form பண்ணிடும். Folds to form a regular pattern. ஒரு regular pattern form பண்ணிடும். That can be alpha helix. அது alpha helix இருக்கலாம்,
that can be beta sheet, அது beta sheet இருக்கலாம், beta sheet இருக்கலாம். That can be turns, அது turns இருக்கலாம். That can be turns, அது turns இருக்கலாம். That can be loops, அது loops இருக்கலாம். That can be loops, அது loops இருக்கலாம். Or even it can be random coil, அது வந்து random coils இருக்கலாம். It can be a random coil இருக்கலாம். Anyhow, that forms a regular pattern. Each polypeptide fold to form a regular pattern. எப்படி இந்த secondary structure form ஆகுது, that we are going to discuss now. அதுதான் இப்ப discuss பண்ண போறோம். Okay. So நல்லபடியா கவனிங்க. This is a first amino acid. First amino acid வந்து இது first amino acid. This is a first amino acid. Okay, I hope you are seeing. First amino acid I am drawing. First amino acid is here. இந்த அமினோ ஆசிடோட NH3 plus is here. இந்த அமினோ ஆசிடோட NH3 plus is here. இந்த அமினோ ஆசிடோட NH3 plus இங்கிட்ட இருக்கு. இந்த அமினோ ஆசிடோட இந்த கார்பனுக்கிட்ட இந்த அமினோ ஆசிடுக்கு ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கு. இங்கே ஒரு R குரூப்பும் பிரசண்டா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து இதோட COH. இந்த COHல O மட்டும் தான் இருக்கு. O மட்டும் தான் இங்க இருக்கு. தென் ஒரு பெப்டைடு பாண்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஒன் பெப்டைடு பாண்ட் இஸ் ஃபார்ம்டு. நைட்ரஜன் இஸ் ஹியர். அந்த நைட்ரஜனுக்கிட்ட ஒரு ஹைட்ரஜன் பிரசண்டா இருக்கு. Then the next carbon atom is here. Next carbon atom present இருக்கு. அந்த carbon atomத்துக்கிட்ட one H group is present. ஒரு H group present இருக்கு. ஒரு R group present இருக்கு. And one H group is also present. ஒரு H group present இருக்கு. So இந்த அமினோ ஆசிடோட CO next. இந்த அமினோ ஆசிடோட C இருக்கு. இந்த அமினோ ஆசிடுக்கு C இருக்கு. இந்த அமினோ ஆசிடுக்கு Oவும் present இருக்கு. So this C is linked with next அமினோ ஆசிடோட N கிட்ட attach பண்ணிருக்கு. அந்த அமினோ ஆசிடோட NH is here. NH is here. Next amino acid C is here. Next amino acid C, and the amino acid H is here, and the amino acid H, and the amino acid R is here. The amino acid R. Next amino acid and the other C இருக்கு. அதோட double bond O present இருக்கு. இங்க double bond O இருக்கு. Next one இங்கிட்ட N இருக்கு, nitrogen இருக்கு. இந்த N கிட்ட ஒரு H present இருக்கு. H present இருக்கு. Next அதோட C இருக்கு. One C is here. ஒரு C இங்க இருக்கு. அதோட R இங்க இருக்கு. அதோட H இங்க பிரசண்டா இருக்கு. H இங்க பிரசண்டா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஒன் அதோட C அந்த மாதிரி டபுள் பாண்ட் O இங்க பிரசண்டா இருக்கு. டபுள் பாண்ட் O இங்க பிரசண்டா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் N கிட்ட அட்டாச் பண்ணிருக்கு. N இருக்கு. N கிட்ட ஒரு H பிரசண்டா இருக்கு. N கிட்ட H பிரசண்டா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் இதோட C இங்க இருக்கு. இதோட C இங்க இருக்கு. C கிட்ட ஒரு H இருக்கு. அந்த மாதிரி C கிட்ட ஒரு R பிரசண்டா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து இதோட C டபுள் பாண்ட் O இங்க பிரசண்டா இருக்கு. C டபுள் பாண்ட் O இங்க பிரசண்டா இருக்கு. இந்த C கிட்ட நெக்ஸ்ட் N is here. இங்க N இருக்கு. இங்கிட்ட H பிரசண்டா இருக்கு. Then here it is C. நெக்ஸ்ட் C இங்க இருக்கு. நெக்ஸ்ட் R இங்க இருக்கு. இங்கே வந்து ஒரு H இங்க பிரசண்டா இருக்கு. H இங்க பிரசண்டா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இதோட C பிரசண்டா இருக்கு. C and டபுள் பாண்ட் O. இது இந்த மாதிரி கண்டினியூ பண்ணி போகுதுன்னு நினைச்சுக்கோங்க. போதும். ஓகே. எத்தனை அமினோ ஆசிட் இங்க பிரசண்டா இருக்கு? If you are looking for the number of amino acids present, இங்க இருக்கக்கூடிய amino acid நம்பர் பார்க்கும்போது I can tell first amino acid is here. இது first amino acid. இது first amino acid தானே. இங்க ஒரு first amino acid இருக்கு. இங்க second amino acid இங்க இருக்கு. second amino acid இங்க இருக்கு. third amino acid is here. இது வந்து third amino acid. இது மூணாவது amino acid. fourth amino acid is present here. நாலாவது amino acid இங்க. fifth amino acid is present. அஞ்சாவது amino acid இங்க. Okay, sixth amino acid is here. 6 amino acid நான் இப்போ வரைஞ்சிருக்கேன். 6 amino acid is present. 6 amino acid நான் இங்க வரைஞ்சிருக்கேன். So இது வந்து இந்த பாண்டுக்கு என்ன பேரு? இது COOH. இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த பாண்டுக்கு this is a first peptide bond. This is a next peptide bond. இங்க next peptide bond பிரசண்டா இருக்கு. இங்க next peptide bond இங்க பிரசண்டா இருக்கு. next peptide bond இங்க பிரசண்டா இருக்கு. next peptide bond இங்க பிரசண்டா இருக்கு. This is next peptide bond. இது next peptide bond. Then this is next peptide bond. இங்க next peptide bond present இருக்கு. இந்த மாதிரி தாராளம் peptide bond ஜாயின் பண்ணிருக்கக்கூடிய ஒரு அமினோ ஆசிட் தாராளம் சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு புரோட்டீன். சோ நல்லபடியா கவனிங்க. எப்படி ஒரு புரோட்டீன்ல இது வந்து பிரைமரி ஸ்ட்ரக்சர். இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு பிரைமரி ஸ்ட்ரக்சர்னு பேரு. பிரைமரி ஸ்ட்ரக்சர்ல peptide bond மட்டும் தான் பிரசண்டா இருக்கு. This is primary structure. எப்படி இந்த பிரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சர் ஆகுது பாருங்க. இந்த பிரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சர் ஆகுது பாருங்க. The first amino acid நல்லபடியா கவனிங்க. The first amino acid here you can see the first amino acid. In the first amino acid வந்து இந்த first amino acid இந்த CO இலிருந்து
from this CO, இந்த CO விலிருந்து, from this CO, இந்த CO விலிருந்து, a bond will be formed, hydrogen bond will be formed towards, ஒரு hydrogen bond form பண்றது towards பாருங்க, இந்த அமினோ ஆசிடோட இந்த அமினோ ஆசிடோட இந்த H கிட்ட ஒரு bond இங்கே form பண்றோம். So இந்த அமினோ ஆசிடோட ஃபர்ஸ்ட் அமினோ ஆசிடோட CO குரூப், இந்த CO மட்டும் இருக்கும்போது, CO மட்டும் இருக்கும்போது அதுக்கு கார்போனைல்னு பேரு. அதுக்கு என்ன பேரு? கார்போனைல் குரூப். இது வந்து கார்போனைல் குரூப். ஃபர்ஸ்ட் அமினோ ஆசிடோட இந்த கார்போனைல் குரூப் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அமினோ ஆசிடோட கார்போனைல் குரூப் வந்து ஃபிஃப்த் அமினோ ஆசிடோட அஞ்சாவது இருக்கக்கூடிய அமினோ ஆசிடோட இந்த NH மட்டும் இருக்கும்போது அதுக்கான பேரு NH மட்டும் இருக்கும்போது அதுக்கு அமைடுன்னு பேரு. NH மட்டும் இருக்கும்போது அதுக்கு அமைடுன்னு பேரு. சோ ஃபர்ஸ்ட் அமினோ ஆசிடோட கார்பனைல் குரூப் வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய அமினோ ஆசிடோட இங்க இருக்கக்கூடிய அமினோ ஆசிடோட இங்க இருக்கக்கூடிய, சோ ஃபர்ஸ்ட் அமினோ ஆசிட் 1, ஒரு அமினோ ஆசிட் இங்க இருக்கு, 2, 3, 4, அதுக்கப்புறம் இந்த அமினோ ஆசிட், இந்த அமினோ ஆசிட் கிட்ட they are forming one hydrogen bond. இந்த சேம் மேனர் அந்த மாதிரியே இந்த அமினோ ஆசிட் வந்து here it is the next one பாருங்க, next செகண்ட் அமினோ ஆசிட். இந்த செகண்ட் அமினோ ஆசிடோட கார்பனைல் குரூப் வந்து that form one hydrogen bond with இந்த அமினோ ஆசிடோட NH குரூப் கிட்ட, அமைடு குரூப் கிட்ட they form one hydrogen bond. அவர் இங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் bond form பண்ணிடும். இந்த சேம் மேனர் இந்த மாதிரியே நெக்ஸ்ட் CO இலிருந்து one hydrogen bond will be formed. நெக்ஸ்ட் CO இலிருந்து I am representing by using another color. இந்த இடத்திலிருந்து one hydrogen bond will be going towards, ஒரு ஹைட்ரஜன் bond வந்து இந்த நெக்ஸ்ட் கிட்டே போயிடும், 7th கிட்டே போயிடும். அந்த மாதிரி பாருங்க, இங்க இருந்து இந்த CO கிட்ட இருந்து one hydrogen bond will be moving towards the next கிட்டே போயிடும். Then by using another color I am representing, இந்த CO இலிருந்து one hydrogen bond will be going towards the next கிட்ட போயிடும். புரியுதா உங்களுக்கு? இந்த CO இலிருந்து one hydrogen bond will be going towards the next, அதோட next கிட்ட போயிடும். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு அமினோ ஆசிடுமே, இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு அமினோ ஆசிட் கிட்டயுமே இந்த மாதிரி ஒரு ஹைட்ரஜன் bonding இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிட்டே இருக்கு. So if I am representing this by a line, okay, in the amino acid, if I am representing this by a line, okay, இது ஒரு லைன், சப்போஸ் இது ஒரு லைன். இந்த லைன்ல என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க, இந்த லைன்ல இங்க இருந்து நல்லபடியா கவனிங்க, இந்த லைன்ல இங்க இருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இங்கிட்டு ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. 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 இங்க இருந்து வந்து இங்கிட்டு ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஆஸ் அ ரிசல்ட், அதோட பலம், ஆஸ் அ ரிசல்ட் என்னவும் பாருங்க, அதோட ரிசல்ட்டா இந்த லீனியரா இருக்கக்கூடிய ஆளு இந்த மாதிரி பெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். that will form a coil in this manner. இந்த மாதிரி ஒரு கோயில் அவர் ஃபார்ம் பண்ணிடும். இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சர்னு பேரு. this is known as the secondary structure. புரியுதா? Yes, sir. Clear? Clear, sir. Okay. Ready. So that can be called as, இதுக்கு we are calling it as the secondary structure. That can be called as the secondary structure. அதுக்கு secondary structure னு பேரு. இந்த பேஜ் அழைச்சிட்டு, can I wipe this page? இந்த பேஜ் வைப் பண்ணட்டுமா? Yes, sir. Okay. So இப்ப பாருங்க, in right handed alpha helix, இந்த பாயிண்ட் நல்லபடியா பாருங்க, in right handed alpha helix, right handed alpha helix லே carbonyl carbon of nth amino acid, carbonyl carbon of nth amino acid forms a hydrogen bond, ஒரு hydrogen bond form பண்ணிடும். a hydrogen bond with யாருக்கிட்ட? a hydrogen bond with NH group of n plus 4th amino acid,
n plus 4th amino acid கிட்ட ஒரு hydrogen bond form பண்ணிடும். That form a hydrogen bond between NH group of n plus 4th amino acid. n plus 4th amino acid கிட்ட ஒரு hydrogen bond form பண்ணிடும் in right handed helix. Right handed helixிலே psiயோட வேல்யூ என்னது? 5யோட வேல்யூ என்னது? பாசிட்டிவா நெகட்டிவா? Right handed helixிலே psiயோட வேல்யூ என்னது? 5யோட வேல்யூ என்னது? Negative. psiயோட வேல்யூ will be negative. psiயும் நெகட்டிவா இருக்கும். அந்த மாதிரி 5யும் நெகட்டிவா இருக்கும். This is the rotation possible. Rotation இதுதான் possible. Okay. So the distance between two adjacent amino acid. ஒரு രണ്ട് amino acid to the distance between two adjacent amino acid, you know. If I am clear in this, clear பண்றோமா? நல்லபடியா பாருங்க. The distance between two adjacent amino acid. பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு அமினோ ஆசிடோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து adjacent amino acid is 1.5 angstrom. So ரெண்டு அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து 1.5 angstrom டிஸ்டன்ஸ்ல தான் இருக்குது. So ஒரு மெம்பரேனோட திக்னஸ் நம்ம பார்க்கும்போது the thickness of a membrane ஏதாச்சும் ஒரு மெம்பரேனோட திக்னஸ் தாராள மெம்பரேன்ஸ் நம்ம பாடியில இருக்கு. The thickness of a membrane, ஒரு மெம்பரேனோட திக்னஸ் பார்க்கும்போது the thickness of a membrane is, ஒரு மெம்பரேனோட திக்னஸ் பார்க்கும்போது that will be up to 40 angstrom. ஒரு மெம்பரேனோட திக்னஸ் வந்து 40 angstrom இருக்கும். The thickness of a membrane will be 40 angstrom. Okay. So you know, ஒரு மெம்பரேன் கிட்ட, if it is a membrane, ஒரு மெம்பரேன் கிட்ட this is a membrane, okay. இந்த மெம்பரேனை கவர் பண்ணி that thickness of a membrane will be 30 to 40 angstrom, okay. 30 angstrom இருந்து 40 angstrom வரைக்கும் இருக்கும். So this is a membrane. இது ஒரு மெம்பரேன். இந்த மெம்பரேனை ஒரு புரோட்டீனுக்கு கவர் பண்ணோம். So ஒரு புரோட்டீன் if a protein have to cover this, ஒரு புரோட்டீனுக்கு வந்து இந்த மெம்பரேன் கிட்ட ஒரு புரோட்டீனுக்கு இருக்கணும்னா, ஒரு புரோட்டீனுக்கு ஒரு ஆல்பா ஹெலிக்ஸுக்கு if a alpha helix should be here, ஒரு ஆல்பா ஹெலிக்ஸுக்கு இந்த மெம்பரேன் இருக்கணும்னா there should be 20 to 25 amino acids. இது ஒரு क्वेश्चन, ஓகே. இந்த क्वेश्चन நான் ஒரு தியரி எக்ஸ்பிளைன் பண்றது. 20 to 25 amino acids should be there. இப்போ 20 amino acid பார்க்கும்போது 20 amino acids இருந்தா 20 amino acids into 1.5 angstrom பார்க்கும்போது we will get approximately correctly 30 angstrom, right? 30 angstrom. So minimum 20 amino acids இருக்கணும். ஒரு ஆல்பா ஹெலிக்ஸ், ஒரு செகண்டரி புரோட்டீன் வந்து பிரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்காது. ஒரு மெம்பரேன் கிட்ட இந்த ஆல்பா ஹெலிக்ஸ் இருக்கணும். ஒரு மெம்பரேன் கிட்ட ஒரு ஆல்பா ஹெலிக்ஸ் இருக்கணும்னா you have to see ஒரு 20 to 25 amino acids இருந்தா மட்டும்தான் most probably இது வந்து ஹைட்ரோபோபிக் அமினோ ஆசிடா இருக்கும். அந்த மாதிரி டீடைல் எல்லாம் we will discuss later. ஹைட்ரோஃபிலிக்கா இருக்காது. இதுக்குள்ள மெம்பரேனுக்குள்ள இருக்கும்போது அது ஹைட்ரோபோபிக்கா இருக்கும். மெம்பரேனுக்கு வெளியே இருக்கும்போது மட்டும் வெளியே தானே ஃப்ளூயிட் தண்ணி கண்டென்ட் இருக்கும். அக்வஸ் மீடியத்துல மட்டும்தான். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு புரோட்டீன் எந்த மாதிரி, சப்போஸ் இது ஒரு மெம்பரேன், ஓகே. இது ஒரு மெம்பரேன். இந்த மெம்பரேன்ல இங்க இருந்து கீழே வரைக்கும் ஒரு புரோட்டீன் இருக்கு பாருங்க. இங்க இருந்து இங்க வரைக்கும் ஒரு புரோட்டீன் இருக்கு. திஸ் இஸ் a membrane. அந்த மெம்பரேன்ல இங்க இருந்து இங்க வரைக்கும் ஒரு புரோட்டீன் இருக்கு. இங்க இருந்து இங்க வரைக்கும் ஒரு புரோட்டீன் இருந்தா கண்டிப்பா இங்க இருக்கக்கூடிய புரோட்டீனோட அமினோ ஆசிட் ஹைட்ரோஃபிலிக்கா இருக்கும். இது வந்து ஃபிலிக்கா இருக்கும். மெம்பரேனுக்கு வெளியே ஃபிலிக்கா இருக்கும். தண்ணி இருக்கக்கூடிய இடத்துல அந்த மாதிரி இந்த இடத்திலும் ஃபிலிக்கா இருக்கும். இது வந்து ஃபிலிக்கா இருக்கும். ஆனா இது வந்து மெம்பரேனுக்குள்ள they won't like water. இது வந்து ஃபோபிக் அமினோ ஆசிட்ஸா இருக்கும். இங்க இருக்கக்கூடியது ஃபோபிக் அமினோ ஆசிட்ஸா இருக்கும். சோ இந்த மெம்பரேன் கவர் பண்றதுக்கு எத்தனை அமினோ ஆசிட் தேவையா இருக்கும்? மினிமம் அமினோ ஆசிட் எத்தனை தேவையா இருக்கும்னு கேட்டா அது வந்து ஒரு அமினோ ஆசிட்ல இருந்து நெக்ஸ்ட் அமினோ ஆசிடோட லென்த் உங்களுக்கு தெரியும் 1.5 ஆங்ஸ்ட்ரம் இருக்கிறதுனால so you can answer easily. இதுல இருந்து வந்து ஒரு क्वेश्चन தான் இது. there should be minimum 20 அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்கணும். 20 அமினோ ஆசிட்ஸ் இருந்தா 20 into 1.5 angstrom பார்க்கும்போது we will get 30 angstrom. அதனால 30 angstrom வந்து ஒரு மெம்பரேனோட திக்னஸ். அந்த இது கவர் பண்ணனா மினிமம் 20 அமினோ ஆசிட்ஸ் உங்களுக்கு தேவையா இருக்கும்.
ஒரு டேர்னோட லெங்த் பார்க்கும்போது தி டேர்ன் லெங்த் ஒரு டேர்ன் லெங்த் இங்க இருந்து வரக்கூடிய நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन ஒரு டேர்ன் லெங்த் இஸ் ஈக்குவல் டு 5.4 ஆங்ஸ்ட்ராம். ஒரு டேர்னோட லெங்த் 5.4 ஆங்ஸ்ட்ராம் இருக்கு. அதனால if you are asked okay சொல்லுங்க if I am asking to you ஒரு டேர்னோட லெங்த் I am telling a turn's length is 5.4 ஆங்ஸ்ட்ராம். ஒரு டேர்ன் இந்த மாதிரி டேர்ன் தானே இந்த மாதிரி டேர்ன்ஸ் தானே இந்த மாதிரி டேர்ன் பண்ணி தானே இருக்கு ஒரு புரோட்டீன். ஒரு டேர்னோட லெங்த் 5.4 ஆங்ஸ்ட்ராம். அப்படின்னா what will be the number of amino acid in a turn? ஒரு டேர்னுக்குள்ள எத்தனை அமினோ ஆசிட் இருக்கும்? number of amino acids in a turn சொல்லுங்க. what will be the number of amino acids in a turn? எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் சொன்னாலும் போதும். how you can identify that number of amino acids in a turn? யாராவது சொல்லுங்க. ஹலோ, இங்க இருக்கா அருள் ஜோதி? சொல்லுங்க. அருள் சார் சொல்லுங்க. தெரியல சார். ஏய், என்ன புரியல? பாருங்க, அருள் ஜோதி அன்மியூட் பண்ணி வச்சிருங்க. அருள் ஜோதி அன்மியூட் பண்ணியாச்சா? ஓகே, இது ஒரு அமினோ ஆசிட். நெக்ஸ்ட் அமினோ ஆசிட், நெக்ஸ்ட் அமினோ ஆசிட், நெக்ஸ்ட் அமினோ ஆசிட். இந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் இது பிரைமரி ஸ்ட்ரக்சர், இது செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சர். செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சர்ல என்ன பிரசண்டா இருக்கும்? இந்த மாதிரி டர்ன்ஸ் பிரசண்டா இருக்கும். So now we are telling ஒரு அமினோ ஆசிட்ல இருந்து நெக்ஸ்ட் அமினோ ஆசிட்க்கு இடையில இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் in between two amino acids, ரெண்டு அமினோ ஆசிட்க்கு இடையில இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் is 1.5 ஆங்ஸ்ட்ராம். ரெண்டு அமினோ ஆசிட்க்கு இடையில இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் 1.5 ஆங்ஸ்ட்ராம். I am telling you this is one turn. இது ஒரு டர்ன். ஒரு டர்ன் கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது ஒரு டர்னோட லெங்த் 5.4 ஆங்ஸ்ட்ராம். ஒரு டர்னோட லெங்த் 5.4 ஆங்ஸ்ட்ராம். இந்த அமினோ ஆசிட் இப்படி தானே இருக்கும், டர்ன் தானே இருக்கும். சோ ஒரு டர்னோட லெங்த் 5.4 ஆங்ஸ்ட்ராம். ரெண்டு அமினோ ஆசிட் இடையில இருக்கக்கூடிய லெங்த் 1.5 ஆங்ஸ்ட்ராம். இப்ப சொல்லுங்க, ஒரு டர்னுக்குள்ள எத்தனை அமினோ ஆசிட் இருக்கும்? டிவைட் பண்ணா ஆன்சர் கிடைக்குமா சார்? ஆமா, 5.4 divided by 1.5 that is equal to எவ்வளவு வரும்? 1.5 6 3.6 தானே. so 3.6 is the 3.6 is the number of amino acids in a turn. ஒரு டர்னுக்குள்ள 3.6 அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்கும். 3.6 அமினோ ஆசிட் எப்படி வரும்? வாட் இஸ் 3.6? ஒரு அமினோ ஆசிட் எப்படி 3.6 ஆகும்? யாராவது சொல்லுங்க. அமினோ ஆசிட் எப்படி 3.6 அமினோ ஆசிட்னா என்ன? அருள் சொல்லுங்க. 3.6 அமினோ ஆசிட் சொல்லும்போது ஒரு அமினோ ஆசிட், ரெண்டு அமினோ ஆசிட், மூணு அமினோ ஆசிட் இருக்குன்னா ஓகே. 3.6 அமினோ ஆசிட் சொல்லும்போது என்னது சொல்லுங்க. ஒரு டர்னுக்குள்ள அருள் கம் ஆன். ஒரு டர்னுக்குள்ள ஒரு அமினோ ஆசிட் மட்டும் இருக்குன்னு சொன்னா ஓகே. ஒரு டர்னுக்குள்ள ரெண்டு அமினோ ஆசிட் இருக்குன்னு சொன்னா ஓகே. ஒரு டர்னுக்குள்ள 3.6 அமினோ ஆசிட் இருக்குன்னு சொன்னா என்ன சொல்ல முடியும்? 3 அமினோ ஆசிட் அப்புறம் 6 ஆட்டம்ஸ் இருக்குதா சார்? 3 அமினோ ஆசிட் கம்ப்ளீட்டும் அதுக்கப்புறம் ஒரு அமினோ ஆசிடோட ஹாஃபோட கொஞ்சம் ஜாஸ்தி. புரிஞ்சுச்சா? ஒரு டர்னுக்குள்ள if you are looking ஒரு டர்னுக்குள்ள இந்த மூணு அமினோ ஆசிட் ஃபுல்லும் இருக்கும். இன்னொரு அமினோ ஆசிடோட ஹாஃபோட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவும் இருக்கும். புரிஞ்சுச்சா? that is known as 3.6. அதுக்கு 3.6. அப்போ ரெண்டு பாயிண்ட் நம்ம இப்ப பார்த்துருச்சு. ரெண்டு क्वेश्चन இப்ப நம்ம பண்ணியாச்சு. ஒரு क्वेश्चन ஒரு மெம்பரேன் கவர் பண்ணனும்னா எத்தனை அமினோ ஆசிட் வேணும், அந்த மாதிரி ஒரு டர்னுக்குள்ள எத்தனை அமினோ ஆசிட் பிரசன்டா இருக்கும். that is also clear. புரோலினுக்கு பார்க்கும்போது புரோலினோட ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி பாருங்க. புரோலின் ஹாவ்
லோ H பிளஸ் bonding புரோலினுக்கு லோ H பிளஸ் bonding புரோலினுக்கு லோ H பிளஸ் bonding பொட்டன்ஷியலா இருக்கும். புரோலினுக்கு வந்து லோ H பிளஸ் bonding பொட்டன்ஷியல். புரோலின் ஹவ் லோ H பிளஸ் bonding பொட்டன்ஷியல் தான் ரெஸ்ட் அமினோ ஆசிட். மீதி இருக்கக்கூடிய அமினோ ஆசிட் பார்க்கும்போது ரெஸ்ட் அமினோ ஆசிட் பார்க்கும்போது மீதி இருக்கக்கூடிய அமினோ ஆசிட் பார்க்கும்போது புரோலினுக்கு ஹைட்ரஜன் bonding கெப்பாசிட்டி கம்மியா இருக்கும். ஏன்னா பாருங்க, இது ஒரு அமினோ ஆசிட், இது ஒரு அமினோ ஆசிட். இந்த அமினோ ஆசிடோட NH2 இங்க, NH3 பிளஸ் இங்க இருக்கு. இந்த அமினோ ஆசிடோட இங்க என்ன இருக்கும், H இங்க இருக்கு. இந்த அமினோ ஆசிடோட R இங்க இருக்கு. இந்த அமினோ ஆசிடோட R இங்க இருக்கு. நெக்ஸ்ட் இந்த அமினோ ஆசிடோட COOH குரூப்போட CO இங்க இருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து இவர் வந்து ஒரு புரோலின் கிட்ட ஜாயின் பண்ணிருக்குன்னு பாருங்க. இவர் வந்து ஒரு புரோலின் கிட்ட ஜாயின் பண்ணிருக்கு. புரோலினோட ஸ்ட்ரக்சர், ஐ ஹோப் யூ ரிமெம்பர் தி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் புரோலின். புரோலினோட ஸ்ட்ரக்சர் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். புரோலினோட ஸ்ட்ரக்சர், அந்த புரோலினோட ஸ்ட்ரக்சர் அந்த 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 பேஜ் ஓபன் பண்ணி பாருங்க. புரோலினோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருந்துச்சுன்னு. புரோலின் வந்து இந்த இடத்துல ஒரு C இருக்கும், இந்த இடத்துல வந்து COO மைனஸா இருக்கும், இந்த இடத்துல வந்து H பிரசண்டா இருக்கும். தென் இந்த இடத்துல வந்து here it is the NH2, அதோட N மட்டும் இப்ப வேலன்ஸ் இருக்கும். NH2 பிளஸ் தானே இருந்தது. தென் மீதி யார் இருக்கும், இந்த இடத்துல வந்து ஒரு CH2 பிரசண்டா இருக்கும், இந்த இடத்துல வந்து ஒரு CH2 பிரசண்டா இருக்கும், இந்த இடத்துல வந்து ஒரு CH பிரசண்டா இருக்கும். தென் இந்த இடத்துல இந்த bond. புரோலின் இப்படிதானே இருக்கும். This is புரோலின். ஒரு புரோலினோட இப்ப நார்மலி ஒரு அமினோ ஆசிட் ஜாயின் பண்ணும்போது பாருங்க, நார்மலி ஒரு அமினோ ஆசிட் ஜாயின் பண்ணும்போது எப்படி இருந்துச்சு, நார்மலி அமினோ ஆசிட் ஜாயின் பண்ணும்போது அந்த N கிட்ட, நார்மலி அமினோ ஆசிட் ஜாயின் பண்ணும்போது N கிட்ட எப்பவுமே H பேலன்ஸ் இருந்துச்சு, C கிட்ட எப்பவுமே O பேலன்ஸ் இருந்துச்சு. அதனால CO-க்கும் NH-க்கும் இடையில bond எல்லாம் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணிருந்துச்சு. ஹைட்ரஜன் bond எல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணிருந்துச்சு, அப்படிதானே? The hydrogen bond was formed between CO and NH. CO of nth amino acid and NH of N plus 4th amino acid அப்படியெல்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கணும். அதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் முன்னாடி தான் சொன்னது. சோ ஆனா இந்த புரோலின் பாருங்க, புரோலினோட பிரச்சனை என்ன பாருங்க, இந்த புரோலினுக்கு இந்த பாயிண்ட் பார்க்கும்போது, ஒரு புரோலினோட இந்த பாயிண்ட் பார்க்கும்போது you can see இந்த புரோலினோட இந்த பாயிண்ட்ல no H is available. இந்த bonding அப்புறம் இங்க H available கிடையாது. மீதி அமினோ ஆசிட்க்கு எல்லாம் இந்த இடத்துல ஒரு H பிரசண்டா இருக்கும். ஆனா இந்த புரோலினுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு H பிரசண்டா இருக்காது, ஒரு H பிரசண்டா இருக்காது. அதனாலே you can call the proline as நார்மல் அமினோ ஆசிட்க்கு எல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு H bond ஃபார்ம் பண்ண முடியும், உங்களுக்கு தெரியும். நார்மல் அமினோ ஆசிட்க்கு எல்லாம் CO-க்கும் NH-க்கும் இந்த இடையில இந்த மாதிரி ஒரு bond ஃபார்ம் பண்ண முடியும். ஆனா புரோலினுக்கு இந்த N கிட்ட ஒரு bond ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. அதனால you can tell proline breaks. அதனாலதான் proline breaks. proline எந்த பிரேக் பண்ணிடும், proline breaks alpha helix. அதனால you can tell proline breaks alpha helix. proline வந்து alpha helix பிரேக் பண்ணிடும். if proline comes, if it comes ஒரு proline வந்து if it comes in between a protein, ஒரு புரோட்டீனுக்குள்ள in between a protein, ஒரு புரோட்டீனுக்குள்ள யாரு வந்துருச்சு, ஒரு புரோலின் வந்துருச்சுன்னா அந்த புரோலின் வந்து அந்த ஹெலிக்ஸை பிரேக் பண்ணிடும். அதனாலதான் புரோலினை நீங்க என்ன கூப்பிடுறது, புரோலின் இஸ் ஹெலிக்ஸ் பிரேக்கர். புரிஞ்சுச்ச இந்த பாயிண்ட், புரோலின் இஸ் ஹெலிக்ஸ் பிரேக்கர். புரோலினை எதனால ஹெலிக்ஸ் பிரேக்கர்னு கூப்பிடுறது, நார்மலி இந்த மாதிரி ஒரு புரோட்டீன் இருந்துச்சா, இது ஒரு புரோட்டீன், இந்த மாதிரி ஒரு புரோட்டீன் இருக்கும்போது அந்த புரோட்டீன் உங்களுக்கு தெரியும், இங்க இருந்து இங்கிட்ட ஒரு ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இருக்கும், இங்க இருந்து இங்கிட்ட ஒரு ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இருக்கும், இங்க இருந்து இங்கிட்ட ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இருக்கும், இங்க இருந்து இங்கிட்ட ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இருக்கும், இங்க இருந்து இங்கிட்ட ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இருக்கும். ஆனால் இந்த இடத்துல புரோலின் வரும்போது, இந்த இடத்துல புரோலின் வரும்போது, புரோலினுக்கு அப்புறம் வேற அமினோ ஆசிட் யாரும் இருக்கட்டும், புரோலினுக்கு அப்புறம் யாரும் இருக்கட்டும், ஆனால் இந்த இடத்துல புரோலின் வந்துருச்சுன்னா இங்க இருந்து புரோலின் கிட்ட ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ண முடியாம இருந்துச்சுன்னா இந்த இடம் மட்டும், புரோலினுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய இடம் மட்டும் ஹெலிக்ஸா மாறிடும். புரியுதா உங்களுக்கு? இந்த இடத்துல ஹெலிக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண முடியாது, ஏன்னா இந்த இடத்துல ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. அதனாலதான் புரோலினுக்கு என்ன பேரு, ஹெலிக்ஸ் பிரேக்கர்னு பேரு. That's why you are calling the proline as helix breaker. முன்னாடி நம்ம புரோலினை ஹெலிக்ஸ் பிரேக்கர் எல்லாம் சொல்லி இருந்துச்சு. இப்போ
ஹெலிக்ஸ் பிரேக்கருக்கு ரீசன் என்னதுன்னு புரிஞ்சுச்சு. கீர்த்தி, கேன் யூ ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன்? ஓகே சார், நார்மலா அமினோ ஆசிட் பிரசன்ட் ஆயிருந்தா அங்க வந்துட்டு ஹைட்ரஜன் பாண்ட் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகும். പക്ഷെ അമിനോ ആസിഡിന് ശേഷം പ്രൊലീൻ പ്രസന്റ് ആയിരുന്ന അവിടെ വന്നിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് വന്നിട്ട് ഫോം ആകത്തില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഹെലിക്സ് ബ്രേക്കർ. പ്രൊലിന്റെ മുന്നേ ഹെലിക്സ് ഉണ്ടാവും, പ്രൊലിന് ശേഷവും ഹെലിക്സ് ഉണ്ടാവാം. എന്നാൽ പ്രൊലിൻ വരുന്ന പോയിന്റിൽ there will not be helix, right? Okay. Yes sir. So anyone to explain in Tamil, please? Amina? Yes sir. சொல்லுங்க. புரோட்டீன் வந்து அந்த நைட்ரஜன்ல வந்து ஹைட்ரஜன் இல்லாத காரணத்தினால தான் அங்க வந்து பாண்ட் வந்து ஏன் ஃபார்ம் ஆகாது. புரோலின்ல ஹைட்ரஜன் இருக்கல சார்? ஏன் புரோலின்ல அந்த மாதிரி இல்ல, நைட்ரஜன்ல ஹைட்ரஜன் இல்ல? சொல்லுங்க. மீதி அமினோ ஆசிட்ஸ்ல எல்லாம் இருக்கு, இந்த ஏன் புரோலின்ல கிடையாது? புரோலின் வந்து அந்த நைட்ரஜன் கிட்ட ஏற்கனவே சைடு செயின் கிட்ட ஒரு லிங்க் ஃபார்ம் பண்ணி இருக்கு, அப்படிதானே? சைடு செயின் அப்படின்னா இந்த 6 கிட்ட ஒரு லிங்க் ஃபார்ம் பண்ணி இருக்கு. 6 கிட்ட லிங்க் ஃபார்ம் பண்றதுனால இதுல இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் ஏற்கனவே யாருக்கிட்ட போயிடுச்சு, இந்த லிங்க் ஃபார்ம் பண்றதுக்கு போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த ஆளுக்கு கிடையாது. புரிஞ்சுச்சா? எஸ் சார். ஓகே, கிளியர் எவரிபடி? எஸ் சார். ஓகே. Okay, ready. Can I wipe this now? Wipe பண்ணட்டுமா? Okay, ready. So இப்போ ஒரு 3-4 பாயிண்ட் கூட பாருங்க. Then after that we will wind up today's session. இப்போ கிளைசின் பாருங்க. ஒரு கிளைசின் புரோலினோட ஸ்பெஷாலிட்டி நம்ம பார்த்துருச்சு. இப்போ கிளைசினோட ஸ்பெஷாலிட்டி பாருங்க. லெட்டர்ஸ் எல்லாம் விசிபிள் தானே? இன்னைக்கு ஸ்கிரீன் எல்லாம் விசிபிள் தானே? எஸ் சார். ஓகே. இப்ப பாருங்க, கிளைசின். ஒரு கிளைசினுக்கு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு. கிளைசின் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுமே இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, நான் என்னென்ன பாயிண்ட் உங்களுக்கு சொல்றதா எல்லாமே உங்களுக்கு ப்ரிசைஸ் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம சொல்றது. எல்லாம் பேசாம என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் தேவையா இருக்குமா, வருதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, அந்த பாயிண்ட் மட்டும் தான் சொல்றது. அதனால ஒரு பாயிண்ட் விட்டுறாதீங்க. கிளைசின், கிளைசினுக்கு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு. கிளைசின் வந்து டீஸ்டெபிலைஸ் பண்ணிடும். கிளைசின் வந்து டீஸ்டெபிலைஸ் ஆல்பா ஹெலிக்ஸ். ஒரு ஆல்பா ஹெலிக்ஸை டீஸ்டெபிலைஸ் பண்ணிடும். ஏன்னா அதோட சைடு செயின் ஒரு கிளைசினோட சைடு செயின் இஸ் ஹைட்ரஜன் சைடு செயினா இருக்கிறதுனால they do maximum rotation. அவர்னால மேக்சிமம் ரொட்டேஷன் பண்ண முடியும். மேக்சிமம் ரொட்டேஷன் அவர் பண்றதுனால கிளைசினுக்கு ஒரு ஹெலிக்ஸை டீஸ்டெபிலைஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, சோ புரோலினோட ஸ்பெஷாலிட்டி பார்த்துருச்சு. புரோலின் வந்து ஹெலிக்ஸை பிரேக் பண்ணிடும். கிளைசின் வந்து ஆல்பா ஹெலிக்ஸை டீஸ்டெபிலைஸ் பண்ணிடும். ஏன்னா கிளைசினோட சைடிலும் ஹைட்ரஜன் இருக்கிறதுனால, கிளைசினுக்கு 2 சைடிலும் ஹைட்ரஜனா இருக்கிறதுனால கிளைசினுக்கு மேக்சிமம் ரொட்டேஷன் இருக்கு. அதனால ஒரு ஆல்பா ஹெலிக்ஸுக்கு டீஸ்டெபிலைஸ் பண்ண முடியும் கிளைசினால. ஓகே, இப்ப பாருங்க, amino acids having side chain with amino acids having ஒரு சில அமினோ ஆசிட்க்கு amino acids having side chains, ஒரு சில அமினோ ஆசிட்ஸ்க்கு side chains with hydrogen bonding. ஒரு சில அமினோ ஆசிடோட சைடு செயினுக்கு ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு செரின் பாருங்க. செரின் இது ஒரு செரினோட ஸ்ட்ரக்சர். செரின்னு சொல்லும் போதே ஸ்ட்ரக்சர் உங்க மைண்ட்ல வரணும். அந்த லெவல்ல நீங்க ரெடி பண்ணணும். ஹியர் இட் இஸ் NH2, இது வந்து NH2, இது வந்து COOH, இது வந்து COOH. ஹியர் இட் இஸ் H, ஹியர் இட் இஸ் R. ஓகே, ஹியர் இட் இஸ் R. Rல என்ன இருக்கு? CH2OH தானே இருக்கு. CH2OH தானே இருக்கு. ஓகே, சோ இது nth அமினோ ஆசிட், இது வந்து nth அமினோ ஆசிட். இங்கே n+4th அமினோ ஆசிட் இருக்கும். இந்த n+4th அமினோ ஆசிட் கிட்ட ஒரு
ஹைட்ரஜன் bonding ஃபார்ம் பண்ணோம் தானே, ஒரு ஹைட்ரஜன் bonding ஃபார்ம் பண்ணும். ஆனா இந்த ஹைட்ரஜன் bonding ஃபார்ம் பண்றதுக்கு இந்த ஹைட்ரஜன் bonding ஃபார்ம் பண்றதுக்கு ஹியர் இட் இஸ் ஓகே, இது n+4 வச்சுக்கோங்க. இங்கே பக்கத்துல ஒரு nth இருக்கும், இது n+4, இது n+4. ஓகே, இங்க இருந்து CO இருந்து இந்த அமினோ ஆசிடோட CO இருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் ஃபார்ம் பண்ணன்னு உங்களுக்கு தெரியும். இங்கிட்ட ஒரு ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணோம். அந்த ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்றதுக்கு there is 2 ஆப்ஷன். இந்த செரில 2 ஆப்ஷன் இருக்கு. இங்கிட்டும் ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கும், அந்த மாதிரி இங்கிட்டும் ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கும். இங்க OH-லும் ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கு, இந்த NH2-லும் ஹைட்ரஜன் இருக்கும். இந்த 2 இடத்துல எங்கே பைண்ட் பண்ணிடுன்னு ஒரு பிரச்சனை ஆயிடும். அதனால அமினோ ஆசிட்ஸ் having side chains with hydrogen bonding potential, அமினோ ஆசிடுக்கு சைடு செயின்ல ஹைட்ரஜன் bonding potential இருந்தா what happens, they will destabilize. அமினோ ஆசிட்ஸ் having side chain with hydrogen bonding potential destabilize, அவராலையும் destabilize பண்ண முடியும். destabilize ஆல்பா ஹெலிக்ஸ், அவராலையும் ஆல்பா ஹெலிக்ஸ் destabilize பண்ண முடியும். அது யாரெல்லாம்? செரினோட சைடு செயின்ல ஹைட்ரஜன் இருக்கு, செரின் எஸ். அந்த மாதிரி அஸ்பார்டேட் உங்களுக்கு தெரியும், அஸ்பார்டேட் ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும், அஸ்பார்டேட் தட் இஸ் டி அஸ்பார்டேட். அந்த மாதிரி அஸ்பராஜின் என்னது என்ன? இவரோட சைடு செயின்ல எல்லாமே அமினோ ஆசிட். ஒன் டே ஒரு நாள் நான் ஃபுல் அமினோ ஆசிடோட ஸ்ட்ரக்சர் உங்ககிட்ட கேட்டுரும். அன்னைக்கு ஃபுல் நீங்க எனக்கு ஸ்ட்ரக்சர் நான் அமினோ ஆசிடோட படங்க வச்சு பேர் கேட்டுரும். அப்ப நீங்க அன்னைக்கு ஆன்சர் சொல்லணும். தட் வில் பி எனி டைம். ஓகே, சோ அன்னைக்கே நான் சொல்லியிருக்கு, முதல்ல நீங்க படிக்க வேண்டியது அமினோ ஆசிட் ஸ்ட்ரக்சர். இப்போ பாருங்க, இதெல்லாம் சொல்லும் போது இப்ப நான் இங்க படையதும் வரையாம இப்படி எனக்கு சொல்லி இருந்திருக்கலாம், ஆனா உங்களுக்கு புரிய மாட்டேன். அதனாலதான் நான் இப்போ அந்த ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் வரைஞ்சு சொல்றது. ஆனா எனக்கு ஈஸியா சொல்லலாம். நீங்க ஸ்ட்ரக்சர் படிச்சிருந்துச்சுன்னா எனக்கு ஈஸியா இது மட்டும் சொல்லியிருந்தா போதும், இந்த படையதும் வரைய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஆனா நீங்க படிச்சுதாகணும். So, amino acids having side chain with hydrogen bonding potential, ஒரு amino acidோட side chainக்கு hydrogen bonding potential இருந்துச்சுன்னா what will happen, they will destabilize alpha helix. ஏன் அவரு alpha helix destabilize பண்றது? because அதோட ரீசன் என்ன? they compete, அங்க ஒரு competition இருக்கும் தானே. they compete for அவரு competition நடத்திடும். they compete for யாருக்காக? இந்த C double bond O காக. இங்க இருந்து வரக்கூடிய C double bond O இந்த ஆளுக்கும் வேண்டியதா இருக்கும், இந்த ஆளுக்கும் வேண்டியதா இருக்கும். அதனால CO, they compete for CO, so it leads to destabilization. அதுவும் destabilizationக்கு ரீசன் ஆகும். that will also lead for destabilization. destabilizationக்கு ரீசன் glycine, destabilizationக்கு ரீசன் அமினோ ஆசிடுக்கு வந்து சைடு செயின்ல ஹைட்ரஜன் இருந்தா அதுவும் destabilizationக்கு ரீசன் ஆயிடும். இதானே ரெடி. If an amino acid is having branching, at beta carbon, கார்பன்ல பிரான்ச்சிங் இருக்கக்கூடிய அமினோ ஆசிட். ஒரு சில அமினோ ஆசிடோட பீட்டா கார்பன்ல பிரான்ச்சிங் ஆயிருக்கும். ஆல்பா கார்பன் என்ன உங்களுக்கு தெரியும், பீட்டா கார்பன் என்ன உங்களுக்கு தெரியணும், காமா கார்பன் இந்த மாதிரி எல்லாம் கார்பன் இருக்கு. இதெல்லாம் நான் முன்னாடி சொல்லி கொடுத்திருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல தான் நம்ம சொல்லி இருந்தது. சோ ஒரு அமினோ ஆசிடுக்கு பீட்டா கார்பன்ல பிரான்ச்சிங் இருக்குன்னு பாருங்க. பீட்டா கார்பன்ல பிரான்ச்சிங் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வலைனோட ஸ்ட்ரக்சர் ஞாபகம் இருக்கா? ஒரு வலைனோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி? CCOOH, இங்கிட்டு NH2, இங்கிட்டு H. வலைன் எப்படி இருந்துச்சு? இந்த இடத்துல CH இருந்துச்சு, தென் CH3 இருந்துச்சு, அப்படிதானே? ஓகே, சோ இதுல ஆல்பா கார்பன் யாரு? இதுதானே ஆல்பா கார்பன். திஸ் வாஸ் ஆல்பா கார்பன். இது வந்து ஆல்பா கார்பன். திஸ் வாஸ் ஆல்பா கார்பன். இது வந்து பீட்டா கார்பன். இந்த பீட்டா கார்பன்ல பாருங்க பிரான்ச்சிங் இருக்கா? பீட்டா கார்பன்ல பிரான்ச்சிங் இருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு அமினோ ஆசிடுக்கு பீட்டா கார்பன்ல பிரான்ச்சிங் இருக்குன்னு பாருங்க. இந்த மாதிரி பீட்டா கார்பன்ல பிரான்ச்சிங் இருந்துச்சுன்னா what will happen, பீட்டா கார்பன்ல பிரான்ச்சிங் இருந்துச்சுன்னா
வேற ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போது திஸ் இஸ் ஒன் எக்ஸாம்பிள். வேலின் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு தெரியணும். ஐசோலியூசின் எக்ஸாம்பிள், ஐசோலியூசின் எக்ஸாம்பிள், அந்த மாதிரி த்ரியோனின் எக்ஸாம்பிள். இந்த மாதிரி அமினோ ஆசிடுக்கு என்ன இது தெரியுமா? they can also destabilize. இவரும் destabilize பண்ணிடும். they also destabilize alpha helix. இவருமே alpha helix destabilize பண்ணிடும். இவர் ஆல்பா ஹெலிக்ஸை டீஸ்டெபிலைஸ் பண்றது தெரியுமா? ஸோ அங்கே ஒரு ஒக்கரன்ஸ் இருக்கும். அதுக்கு டியூ டு ஸ்டெரிக் ஹிண்ட்ரன்ஸ் பேரு. அதுக்கு ஸ்டெரிக் ஹிண்ட்ரன்ஸ் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் பார்க்கும்போது வில் டிஸ்கஸ் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். டியூ டு ஸ்டெரிக் ஹிண்ட்ரன்ஸ் வந்துருச்சுன்னா what will happen? ஸ்டெரிக் ஹிண்ட்ரன்ஸ் வந்துருச்சுன்னா there will be the slowing of chemical reaction. கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஸ்லோ ஆயிடும். ஸோ ஸ்டெரிக் ஹிண்ட்ரன்ஸ் கோஸ் பண்ண முடியக்கூடிய அமினோ ஆசிட் வேலின், ஐசோலியூசின், த்ரியோனின் எல்லாமே. வேலின், ஐசோலியூசின், த்ரியோனின் இல்லாட்டி சைடு செயின்ல பீட்டா கார்பன்ல சைடு செயின் வந்துருச்சுன்னா, பீட்டா கார்பனுக்கு பிரான்ச்சிங் வந்துருச்சுன்னா அங்கே ஒரு ஸ்டெரிக் பல்க் இருக்கும். அதனால கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஸ்லோ ஆகும். அதனால வேலின், ஐசோலியூசின், த்ரியோனின் இவருக்கு எல்லாமே they can also destabilize அவருக்கும் destabilize பண்ண முடியும். they can also destabilize the alpha helix. So we have discussed about the case of proline, discussed about the case of glycine, discussed about the case of what was that? Serine, asparagine, aspartate, discussed about the case of valine, isoleucine, threonine. இவரெல்லாம் ஆல்பா ஹெலிக்ஸ்ல வரும்போது ஆல்பா ஹெலிக்ஸுக்கு எந்த பிரச்சனை வரும் நமக்கு புரிஞ்சிச்சு. திஸ் இஸ் தி ஆல்பா ஹெலிக்ஸ். இதுதான் ஆல்பா ஹெலிக்ஸ். ஆல்பா ஹெலிக்ஸோட ஒரு டர்னோட லெங்த் எவ்வளவு சொல்லுங்க? வாட் இஸ் த லெங்த் ஆஃப் a turn in alpha helix? ஒரு டர்னோட லெங்த் 5.4 ஆங்ஸ்ட்ராம். ஓகே, சோ ஐ ஹோப் நோட் எல்லாம் எழுதிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்னைக்கு உங்களுக்கு கொஸ்டின் எதுவும் இல்லை. ஜஸ்ட் இன்னைக்கு தாராளம் தியரி நம்ம நடத்தி இருக்கு. அந்த தியரியோட நோட்டு கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே எனக்கு அனுப்புங்க. நீங்க இப்ப எழுதி இருக்கக்கூடிய நோட்டு கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே ஒரு போட்டோ பிடிச்சு எனக்கு அனுப்புங்க. நோட்ஸ் ஆஃப் டுடேஸ் கிளாஸ் only I require for today. ஸோ வை இந்த மாதிரி அசைன்மெண்ட் எல்லாம் எதுக்கு கொடுக்கறதுனா தட் இஸ் நாட் ஃபார் அஸ். அது உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ எங்களுக்கு இதனால எதுவும் கிடைக்கிறது இல்லை. we are just ensuring that you are studying and you are with us. வேற எங்கேயும் பார்த்துட்டு இருக்காதே, கிளாஸ்ல அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு. அது மட்டும் தான் that we have to understand. So just send me the notes for today's class just after the class. Okay, now you can unmute yourself and tell me how was the class today. Everyone, I need the answer from everyone starting from Abhinaya. சொல்லுங்க. அபிநயா அபிநயா சாட்ல இருக்கும் தானே? அபிநயா சாட்ல இருக்கா? அபிநயா சாட்ல இல்ல. ஓகே, அமீனா. எஸ் சார். சொல்லுங்க. நல்லா இருந்துச்சு சார். சார் நேத்துள்ள क्वेश्चनக்கு ஆன்சர் நீங்க எல்லாரும் அனுப்பின ஆன்சர் கரெக்ட். ஐ அம் வெரி ஹாப்பி. ஓகே சார். அபிநயா மைக் பிரச்சனை. அபிநயா नहीं तो माइक इश्यू. Okay, Vinay. Arul Jyoti, how was the class? Were you able to understand? Yes, sir. Understand பண்ண முடிஞ்சது சார். ஈஸியா இருக்குது. Okay. இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் டைமா இல்லாட்டி முன்னாடி கேட்டிருக்கா? இல்ல சார், காலேஜ்ல ஒமிட் பண்ண क्वेश्चन ராமச்சந்திரன் பிளாட் எல்லாம், பட் இவ்ளோ ஈஸியா இருக்குன்னு இப்பதான் தெரியுது. Okay, சூப்பர். தர்ஷினி. Sir, it was nice, sir. Okay, Darshan. Darshan எந்த காலேஜ்? SIT, sir. Tenamber, Chennai. தர்ஷினி காலேஜ்ல இருந்து வேற ஸ்டூடண்ட்ஸ் இருக்கா இந்த பேட்ச்ல? Yes, sir. இருக்கா. சரி. அருள். அருள் ஜோதி. சார். சொல்லுங்க. How was the class? சொல்லிட்டேனே சார். அருள் ஜோதி சொல்லியாச்சு தானே? சாரி. இளவரசி.